أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضد مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم
رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال نبينا وحبيبنا ومجتبانا ومرتضانا ومنجينا وهادينا ومحبوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم العذاب شفيعنا محمد مصطفى. يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا قادر يا قادر يا قادر يا شيخ محي الدين عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خواجہ سنجري يا ربي صلي محمدي منجي الخلائق من جهنم في غدي يا صاحب الكنور كل ناصري يا مطلب الحاجات مولى القادر يا صاحب الكنيال كل ناصري يا مطلب الحاجات عبد الله القادر يا صاحب الموريال كل ناصري يا مطلب الحاجات حمزة القادر يا صاحب المدبور كل ناصري يا مطلب الحاجات شيخ أبي بكر يا ربي صلي يا محمدي منجي الخلائق من جهنم في غدي مرحبا يا نور عيني جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر رم فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. വിഷയത്തിലേക്ക് ആമുഖത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മെപ്പോലെ ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടിയിരുന്ന പുണ്യമേറിയ രാവുകളിൽ പടച്ചവനിലേക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടെടുക്കാൻ എന്നും കൊതിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അടിക്കടി വന്നപ്പോഴും പതറാതെ പടച്ചവനിൽ തവക്കുലാക്കി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാം എന്നും ഹൃദയത്തിൽ വേദനയോടെ ഓർക്കുന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും കണ്ണ് നട്ട് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടിരുന്ന, ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഇന്നും ഓർക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല പ്രദേശത്തെ വിട പറഞ്ഞു പോയവരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവിടെ നടന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വരികളിലായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും പ്രഗത്ഭ ഗാനരചയിതാവും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രശസ്ത ഗാന ആലാപനങ്ങളിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനുമായ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കണ്ണൂർ മമ്മാലി എഴുതിയ ചില വരികൾ എൻ്റെ ഉടുമ്പന്നൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ, എൻ്റെ ഉടുമ്പന്നൂർ നിവാസികൾക്ക് മുന്നിൽ, ആ ഉടുമ്പന്നൂരിൻ്റെ ഓരോ മണൽത്തരികളും മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല പ്രദേശത്തെ പ്രദേശത്തുള്ള വാസികൾക്ക് വേണ്ടി, അവിടെ വിട പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സദസ്സിലും അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം. ചില വരികളിലൂടെ അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഉരുൾ പൊട്ടുന്നു, ഉറക്കെ നിലവേളി ഉയർന്നു വന്നു, ഊരും ഉയരാകെ ഉലഞ്ഞിടുന്നു, ഊക്കിൽ മലവെള്ളം ഇരച്ചു വന്നു. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഉരുൾ പൊട്ടുന്നു, ഉറക്കെ നിലവിളി ഉയർന്നു വന്നു, ഊരും ഉയരാകെ ഉലഞ്ഞിടുന്നു, ഊക്കിൽ മലവെള്ളം ഇരച്ചു വന്നു. ആറ്റക്കനി മോനെ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റം കഠിനമാം വിധിയെത്തുമ്പോൾ, ആറ്റക്കനി മോനെ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റം കഠിനമാം വിധിയെത്തുമ്പോൾ, കൂട്ടക്കരച്ചിലാൽ ഇറങ്ങിയോടി, കൂറ്റൻ മലവെള്ളം അവിടം മൂടി. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഉരുൾ പൊട്ടുന്നു, ഉറക്കെ നിലവിളി ഉയർന്നു വന്നു, വീണ്ടും മഹാശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കേട്ടോ, വീടും സകലതും ഒഴുക്കിൽ പെട്ടോ, വീണ്ടും മഹാശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കേട്ടോ, വീടും സകലതും ഒഴുക്കിൽ പെട്ടോ, കുടുംബക്കാർ അയൽക്കാരെല്ലാം കല്ലും ചെളി മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടു. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഉരുൾ പൊട്ടുന്നു, ഉറക്കെ നിലവിളി ഉയർന്നു വന്നു, ആരും സഹായത്തിനരികയില്ല, ആർത്തു വിളിച്ചിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല, ആരും സഹായത്തിനരികയില്ല,
ചീട്ടു കൊട്ടാരം പോൽ തകർന്നു സ്വപ്നം, ചിലരെ ബാക്കിയാക്കി ദുരിത കഥനം. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഉരുൾ പൊട്ടുന്നു, ഉറക്കെ നിലവേളെ ഉയർന്നു വന്നു. ഊരും ഉയിരാകെ ഉലഞ്ഞിടുന്നു, ഊക്കിൽ മലവെള്ളം ഇരച്ചു വന്നു. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഈ മഹത്വമേറിയ വേദിയെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ ഉടുമ്പന്നൂർ മുഹയ്യദ്ദീൻ മസ്ജിദിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ ഇമാമും പ്രഗൽഭ പണ്ഡിതനും പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ സജീർ ഫൈദി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ഈ സംഗമത്തിന്റെ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തിയ പ്രിയങ്കരനായ ഇടമുറുക് ഖതീബ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഹാഫിൽ നിയാസ് ഖാസിമി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ഉടുമ്പന്നൂർ ടൗൺ മസ്ജിദിലെ പ്രിയങ്കരനായ ഇമാം പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഹാഫിൽ ഹാഷിം അൽ കാശിഫ് അൽ നൂരി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉടുമ്പന്നൂർ മുഹയ്യദ്ദീൻ മസ്ജിദിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇമാം കൂടിയായ പ്രിയ സുഹൃത്ത് റിയാസ് അഹ്സനി ഉസ്താദ്, യൂസുഫ് ഉസ്താദ്, പ്രിയങ്കരനായ മുഹമ്മദ് അൽതാഫ് മുഅയ്യിനി ഉസ്താദ്, ഉടുമ്പന്നൂർ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീൻ സാഹിബ്, സെക്രട്ടറി ടി എം മജീദ് സാഹിബ്, ട്രഷറർ കെ പി ബഷീർ സാഹിബ്, പാറേക്കവല മുഹയ്യദ്ദീൻ പള്ളിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട സക്കീർ സാഹിബ്, സെക്രട്ടറി ഷറഫുദ്ദീൻ സാഹിബ്, ഇടമുറകിലെ മഹല്ല് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കെ സാഹിബ്, സെക്രട്ടറി സാബിദ് സാഹിബ്, ഈ മഹത്തമേറിയ വേദിയെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച സെയ്ദു ഹാജി സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ടൗൺ മസ്ജിദിന്റെയും നമ്മുടെ 4 മഹല്ലുകളിലെയും ഓരോ പള്ളിയുടെയും കമ്മിറ്റിയുടെ നേതാക്കൾ, ഭാരവാഹികൾ, നാടിന്റെ നന്മ മരങ്ങളായ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ സദർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഷുക്കൂർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, പടച്ചവന്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ച് സജ്ജരായ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, വീട്ടു ജോലികളൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തു തീർത്തി സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, വാത്സല്യനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നാടിന്റെയും ദീനിന്റെയും കാവലാളികളായ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് 1000 വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെയേറെ മഹത്വമുള്ള മജ്ലിസിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സദസ്സ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ഏകദേശം ഉടുമ്പന്നൂർ പാറേക്കവല മുഹയ്യദ്ദീൻ മസ്ജിദിൽ ജോലിയാവശ്യാർത്ഥം വന്ന അന്നത്തെ 1ാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ മുറിയാതെ മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട്, സഹകരണം കൊണ്ട്, സൽസ്വഭാവം കൊണ്ട് എന്നെ ചേർത്തു പിടിച്ച എൻ്റെ പ്രിയങ്കരരായ ഉടുമ്പന്നൂരിലെ പാറേക്കവലയിലും ടൗണിലും അതുപോലെ ഇടമുറുകിലും ആൾക്കല്ലിലും വലിയ വീട്ടിൽ പള്ളി മക്കാമടക്കമുള്ള എല്ലാ മഹത്തുക്കൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ പുണ്യമണ്ണിലുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, ഉമ്മമാർ, പെങ്ങന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, അനുജന്മാർ, പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്.
അതിനിടയിൽ ഇവിടെ കാണേണ്ട പലരെയും കാണാതിരിക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദനയും. എന്തേ അവരെ കാണാത്തത്? പടച്ചവന്റെ വിധിയനുസരിച്ചവർ 6 അടി മണ്ണിലേക്ക് യാത്രയായി. നമ്മുടെ ഉടുമ്പന്നൂരിൽ ഞാനെന്ന് വന്ന ദിവസം തൊട്ട് ഈ ദിവസത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയി. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പാറേക്കവല പള്ളിയുടെ ചാരത്തുള്ള ഖബർസ്ഥാനിയിൽ കിടക്കാൻ ആ ഖബറാളികളെ എവിടെ ചെന്നാലും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പലരുടെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഇടമുറുകി ഖബർസ്ഥാനിയിലുണ്ട്, പല മഹല്ലുകളിലെ ഖബർസ്ഥാനിയിലുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വെച്ച് അവരെയൊന്നും മറന്നുകൂടാ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. 2016 ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഇതേ സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അന്ന് ഇവിടെ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു, പ്രഭാഷണവും സദസ്സുമൊക്കെ. ഇന്നും യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഉടുമ്പന്നൂരിലുള്ള പലരുടെയും മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ അവരിൽ പലരും ഇന്ന് 6 അടി മണ്ണിനകത്ത് കിടക്കുന്നു എന്ന സത്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നാദാ, നീ അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറ. നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പാപമോചനം നൽകണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മരണമെന്ന പ്രതിഭാസം ആർക്കും എപ്പോഴും വരുന്ന സത്യമാണ്. എപ്പോഴാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന യഹ്യ എന്ന എൻ്റെ പേര് മയ്യിത്ത് എന്നാവുകയെന്ന് പറയാനറിയില്ല. നാമൊക്കെ വളരെ ഭയത്തോടുകൂടെ ഇന്നും ഓർക്കുന്ന മരണമാണ്. മുണ്ടക്കയിലും ചൂരൽമലയിലും വിട പറഞ്ഞു പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോഴും 100-ൽ പരം ആളുകളെ കാണാതെ സങ്കടത്തോടെ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്ത, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത, നമ്മൾ തെരഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോ, ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ പുണ്യമേറിയ ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോ പുത്തനുടുപ്പ് വാങ്ങണമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഉടുമ്പന്നൂരിലോ തൊട്ടടുത്ത തൊടുപുഴയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളിൽ നമ്മൾ കുടുംബസമേതം കയറുമ്പോ ആ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉടമ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന നേരത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ്മാൻമാരെ അവർ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഈ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കൂ, ഈ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കൂ, ഈ മകന് വേണ്ടത് കൊടുക്കൂ, ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കൂ, പുതുമണവാട്ടിയായിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടുന്ന ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കൂ. അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ആ കടകളിലുള്ള സെയിൽസ്മാൻമാര് അവിടെ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തരുകയാണ്. എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തല്ല, പല കൗണ്ടറുകളിലായിട്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട്. ആ കൗണ്ടറുകളിലുള്ള ഓരോ ജോലിക്കാരും അവരവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലിട്ട് തരുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരയുകയാ. ഇതിലിഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഏതാണെന്ന് കാണുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, പൊന്നുപങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ, പ്രിയ സഹോദരാ, സുഹൃത്തേ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് ആ തെരയുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളൊന്നെടുത്തു മാറ്റി വെക്കുന്നു. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തെരയുന്നു, ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് വരുമോ? വീണ്ടും ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുന്നു. 3-4 ജോഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഏതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായത്, അതെടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയാ. ഇനി ഏതെങ്കിലും കടയിൽ കയറി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപമാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ കടകളിൽ നിന്നിറങ്ങി തൊട്ടടുത്ത കടയിലേക്ക് പോവുകയാ. അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാ. അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കടയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കിട്ടുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ തെരച്ചിൽ തന്നെ. ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നറിയോ? എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും പുതുവസ്ത്രത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും വയനാട് ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയിലും ചൂരൽമലയിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഉരുൾപൊട്ടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മരത്തടികൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന സന്നദ്ധ സേവകരായ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഈ സമയത്തും അവരവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട്
ചോദിക്കുകയാ, ഈ മരത്തടി നിങ്ങളൊന്ന് നീക്കുമോ? ഈ ഭാരമുള്ള പാറക്കല്ല് നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റിത്തരുമോ? ഈ കാണുന്ന ചപ്പ് ചവറുകൾ കൂടിക്കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഭാണ്ഡങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റിത്തരുമോ? കാരണം ഇവിടെ എൻ്റെ ഉപ്പയുണ്ടാകും, ഇവിടെ എൻ്റെ ഉമ്മയുണ്ടാകും, ഇവിടെ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളുണ്ടാകും, ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ടാകും. എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, എൻ്റെ മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, എൻ്റെ മകനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. രാത്രി എൻ്റെ കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ പൊന്നുമകനാണ്. ആ പൊന്നുമകൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാ. എനിക്കെൻ്റെ പൊന്നുമോനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നും എൻ്റെ മകൻ്റെ മയ്യത്ത് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തെരയുന്നതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ അവർ കാണുമ്പോ ആ അവയവങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അവരെടുത്തിട്ട് പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ഇതെന്റെ മകന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കരമാണോ? ഇതെന്റെ മകന്റെ എൻ്റെ മകന്റെ കാലാണോ? ഇതെന്റെ ഉപ്പയുടെ കാലാണോ? എത്രയെത്ര വേദനിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ നടന്ന വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ മാറി പാർക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്നവരുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ രംഗം എൻ്റെ കൽബിന് വല്ലാതെ മുറിവ് വന്നു, വേദന വന്നു. നിങ്ങളുമായി ഞാനത് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ. ഏതാ രംഗമെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാ, പെട്ടെന്ന് പാതിരാത്രിയിൽ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞപ്പോ കണ്ട രംഗം എന്തെന്നറിയോ? വീടിനകത്ത് ചെളി കയറിയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു. ഒരു ഭാഗത്ത് ഉമ്മയുണ്ട്, വയസ്സുള്ള ബാപ്പയുണ്ട്, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഭാര്യയുണ്ട്, പൊന്നുമക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും വാരി പിടിച്ചിട്ട് മലവെള്ളപ്പാച്ചലിനിടയില് കരക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്ന പൊന്നു ബാപ്പയും ഉമ്മയോ കുടുംബത്തിലുള്ള സഹോദരിമാര് പലരും പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമതൊരു ഉരുൾപൊട്ടൽ കൂടി വന്നപ്പോ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരങ്ങ് വഴുതിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയുകയാണ്. ആ സഹോദരൻ പറയുന്നു, ഒരു കമ്പിയുടെ പിടുത്തം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി. ഞാൻ ആ ജനാലയുടെ കമ്പി പിടിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ ചേർത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അവർക്കൊരു പിടിവള്ളിയുമില്ല. എൻ്റെ കരങ്ങളിലുള്ള പിടുത്തം മാത്രമാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ജനാലയുടെ ഒരു കമ്പി എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോ ചേർത്ത് പിടിച്ചതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ എഴുതുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ സഹോദരി ഒലിച്ചു പോകുന്നു. എനിക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എനിക്കവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ സഹോദരൻ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഉമ്മയെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, ഞാനെങ്ങാനും ആ കമ്പിയിലുള്ള പിടുത്തം വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഞാനും അവരുടെ കൂടെ പോകുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പിടുത്തം വിടാതിരുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വാക്യം ഇവിടെ ഓർമ്മ വരികയാ. മഹ്ശറയെ പറ്റി പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, യൗമ യഫിറുൽ മർഉ മിൻ അഖീഹി വ ഉമ്മിഹി വ അബീഹി വ സാഹിബതിഹി വ ബനീഹി ലികുല്ലി ഇംരിഇൻ മിൻഹും യൗമഇദിൻ ശഅ്നുൻ യുഗ്നീഹി. യൗമ യഫിറുൽ മർഉ മിൻ അഖീഹി, ഓരോ മനുഷ്യരും അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന കാലോ. എൻ്റെ ഉടുമ്പന്നൂരിലുള്ള ഈ മഹത്തമേറിയ സദസ്സിൽ സമ്മേളിച്ച എൻ്റെ ബാപ്പാ, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ പെങ്ങളെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളായ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ, പ്രിയ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങൾ ചില കൂട്ടുകാരെ കാണിച്ചിട്ട് പറയും, ഇവൻ എൻ്റെ ചങ്കാണ്, ഇവനില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകാം. ചില കൂട്ടുകാർക്ക് ചില കൂട്ടുകാരില്ലാതെ യാത്ര പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ. എന്തിനേറെ
ഈ നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരിൽ പലരും വരുന്ന നേരത്ത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട്, എടോ ഞങ്ങളെ പഴയ യഹിയ ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സദസ്സിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നീ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ ആ സദസ്സിലുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണർത്തിയിട്ട് ആ കൂട്ടുകാര് ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നവരുണ്ടാകോ. ഇനി കല്യാണത്തിന് പുറപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഫംഗ്ഷന് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരില്ലാതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാറില്ല. എന്നാൽ മുഅ്മിനേ, നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് നല്ലതാണ്, നല്ല കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടൽ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ പരലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു രംഗം അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരാളും അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഓർക്കാത്തൊരു നേരമാണ്. അവരവർ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഓർത്ത് ഓടുന്ന നേരമാണ്. യൗമ യഫിറുൽ മർഉ മിൻ അഖീഹി വ ഉമ്മിഹി വ അബീഹി. അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ വിട്ട് ബാപ്പയെ വിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു നേരോ. വസാഹിബതിഹി വബനീഹി. അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിട്ട്, കൂട്ടുകാരെ വിട്ട്, സഹോദരനെ വിട്ട്, സഹോദരിയെ വിട്ട് ഓടുന്ന സമയോ. ഓരോ ആളുകൾക്കും അവനവന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ധാരാളം ഓർക്കാനുണ്ട്. ആ വിധത്തിൽ വെപ്രാളപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം വരാനുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഓർക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ആ സഹോദരൻ പറയുന്നു, എനിക്കെന്റെ ബാപ്പയെ, എന്റെ ഉമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ പലതവണ പരിശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അവരിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ആ ഒഴുക്കിലങ്ങ് ഞാനങ്ങ് പെട്ടുപോകും. മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എന്റെ കൂടെയുള്ളവരേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഞാൻ മാത്രം അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയായെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന സഹോദരനെ കാണുമ്പോ ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞു വന്നതെന്നറിയോ? മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാനും നിങ്ങളും കരുതിയേക്കാം ഞങ്ങൾ നല്ല സുഖനിദ്രയിൽ കഴിയുന്ന നാടാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന്. പക്ഷേ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ, എന്റെ പരീക്ഷണം എല്ലാവർക്കും പല വിധത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കോ. ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പടച്ചവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പടപ്പുകൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ പടച്ചറപ്പിന്റെ കാവല് നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ആ മുണ്ടക്കയിലും ചൂരൽ മലയിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളില്ലേ, മുഅ്മിനാത്തുകളില്ലേ, അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളെ അല്ലാഹു നേരത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ള മഹാന്മാരുടെ വാക്കുണ്ടല്ലോ, മുത്തുനബിയുടെ പുണ്യവചനമുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അല്ലാഹു നേരത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന്. അങ്ങനെ പടച്ചവൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയവരായിരിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുആ കൊടുക്കാനുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബറുകളൊക്കെ സ്വർഗ്ഗഭവനമാക്കണമല്ലാ. ശുഹദാക്കളുടെ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. എന്താ ആമീൻ വരാത്തത്? അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചവരാ. നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കാണാതായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ എത്രയാ. അല്ലാഹുവേ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, ഈ നശ്വരമായ ദുനിയാവ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് വരും. ഇപ്പൊ അടുത്തിടെയായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തയാണ് നിപ്പ. നിപ്പ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചർവണമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നോ കണ്ണൂരിൽ നിപ്പ വൈറസ് എന്ന സംശയമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോ അതെന്തല്ല. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? അതെന്തല്ല, നിപ്പയല്ല. എന്നാൽ മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ, അതല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണം നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടി മരിച്ചത് എന്ന് പത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതപ്പെടുമ്പോ അവസാനം ആ കുട്ടിയുടെ റിപ്പോർട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മരണകാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോ മരിച്ചത് നിപ്പ വൈറസ് എന്ന രോഗം പിടിപെട്ടല്ല, പിന്നെയോ ആ രോഗത്തിന്റെ കൂടെ കുട്ടിക്ക്
കുട്ടിക്കുണ്ടായ സൈലന്റ് അറ്റാക്കാണ് ആ കുട്ടി മരിക്കാൻ കാരണോ. ഞാനിത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകും. എന്നാൽ ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഭൗതിക ലോകം കാരണമന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, അവലം നുഅമ്മിറുകും മാ യതദക്കറു മൻ തദക്കർ വജാഅകുമുൻ നദീർ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം തന്നു, വയസ്സ് തന്നു, ആയുസ് തന്നു. അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് താക്കീതുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തന്നു. ആ താക്കീതുകാരെന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് 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 ഉപദേശകര്, അത് മുത്തുനബിയാകുന്ന മുത്തിന്റെ മുത്തായ പ്രവാചക പ്രഭു അടക്കമുള്ള കടിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചകന്മാര്, അതുപോലെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇറക്കിയ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങള്, ഇപ്പോഴും റബ്ബ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങള്, അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് തരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംശുദ്ധമാക്കാൻ ഞാനും നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടുത്ത നിമിഷം സംഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ, സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും എയർപോർട്ടുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു തകരാറ് വന്നു. തകരാറ് വന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ബോർഡിംഗ് പാസ് വരെ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? പഴയ കാലത്തുള്ളതുപോലെ പേനയെടുത്ത് കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ അടുത്ത് നടന്ന ഏകദേശം 2-3 ആഴ്ച മുമ്പ് നടന്ന ഒരു രംഗമാണിത്. എന്നാൽ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? പറയൂ, ആരാണ്? അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു ക്യാമറയുണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി ക്യാമറയാണ്. നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ യാത്ര ചെയ്യൂല. പഴയ കാലത്ത് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ മടിയാ. ഇപ്പോ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് അല്ല, എത്ര ഹെൽമെറ്റാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? നിങ്ങളുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് വരുന്ന റൂട്ടിൽ അധികം ആളും എന്തിടാതെ തന്നെ ഉള്ളത്. ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മാത്രം, 2 ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തും ഒരു ഹെൽമെറ്റിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ഹെൽമെറ്റും കൂടി എക്സ്ട്രാ. കാരണം പേടിയാരെയാണ്? കൂട്ടുകാരൻ വഴിയിൽ വെച്ച് കയറിയാൽ അവന് ഹെൽമെറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് ഫൈന് കിട്ടുമെന്ന പേടിയാണ്. എന്നാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാന്മാര്, മഹത്തുക്കൾ, കഴിഞ്ഞുപോയ പൂർവ്വസൂരികൾ പേടിച്ചിരുന്നത് പടച്ചവന്റെ നോട്ടമായിരുന്നു, ക്യാമറയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചൊല്ലി നടന്നിരുന്നു, അല്ലാഹു ഹാദിരി, അല്ലാഹു നാദിരി, അല്ലാഹു ഷാഹിദി, അല്ലാഹു മഈ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, വഇൻദഹു മഫാത്തിഹുൽ ഗൈബ്, രഹസ്യങ്ങളുടെ ചാവി മുഴുവനും പടച്ച റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണ്. ലാ യഅലമുഹാ ഇല്ലാഹു, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നവനാണ്. വയഅലമു മാ ഫിൽ ബർരി വൽ ബഹർ, സമുദ്രത്തിലും കരയിലുമുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? നമ്മൾ അടുത്തിടെ അങ്കോലയിലെ ഷിരൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് അർജുൻ എന്ന സഹോദരന്റെ ലോറി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മണ്ണിടിഞ്ഞിട്ട് കാണാതായി എന്ന വാർത്ത കണ്ടപ്പോ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിദഗ്ധ ആളുകൾ വന്നിട്ട് പലതും പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് അവർ പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു ലോറി ഇന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളതെന്ന്, അല്ലേ? അവസാനം അവിടെ കുറെ തെരച്ചിൽ നടത്തി. പിന്നെ പറഞ്ഞു അവിടെയല്ല, സ്ഥലം മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയും തെരച്ചിൽ നടത്തി, കാണുന്നില്ല. അർജുൻ എന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. അവസാനം ഇപ്പോ തൊട്ടടുത്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ലോറിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവശിഷ്ടമോ ഭാഗമോ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ലോറിയുടെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ലോറിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അന്ന് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണം പലരെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പല വിധത്തിൽ നടത്തിയിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോ അവരൊരുപാട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല പലരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ അതിന് ഫലമായി മാറാനും തുടങ്ങി. അല്ലാഹു പറയുന്നു, വയഅലമു മാ ഫിൽ ബർരി വൽ ബഹർ, സമുദ്രത്തിലും കരയിലുമുള്ള ഒന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ്. പിന്നെയോ വമാ തസ്ഖുതു മിൻ വറഖത്തിൻ ഇല്ലാ യഅലമുഹാ, നമ്മുടെ
നാട്ടിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ, മരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ മരത്തിൽ നിന്നൊരില വീഴുന്നത് പോലും ആരറിയുന്നവനാണ്? അല്ലാഹു അറിയുന്നവനാണ്. വീണ്ടും അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, വലാ ഹബ്ബത്തിൻ ഫീ ളുലുമാതിൽ അർദ്, ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന വിത്തുകൾ, ആ വിത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ആർക്ക് മാത്രമാണ്? നമ്മൾ അടുത്തിടെയായിട്ട് ഇങ്ങേ ഭാഗത്തുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇടിയൊക്കെ ഇടിച്ച് ആ കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ കുറച്ച് ദിവസം ഇടിയെല്ലാം വന്ന സമയം പറമ്പുകളിലേക്ക് ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുമായിരുന്നു. അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുമില് എന്ന് പറയും, ഇവിടെ എന്താ പറയാ, കൂന് എന്ന് പറയും. എന്താ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്ത? കൂണ് അല്ലേ? അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്താവലാണ്? അതും ഉയർന്നു വന്ന സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്താവും? ഉപകാരപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ കേടുവന്നു പോകും. എന്നാൽ അതിന്റെ വിത്താരാണ് ഇട്ടത്? നമ്മളാരെങ്കിലും പറമ്പത്തിട്ട വിത്താണോ? അല്ല. പിന്നെ ആരാണത് മുളപ്പിച്ചത്? അല്ലാഹു പറയുന്നു, വലാ ഹബ്ബത്തിൻ ഫീ ളുലുമാതിൽ അർദ്, ഭൂമിയുടെ ഇരുട്ടറയിൽ, ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന വിത്തുകളുണ്ടല്ലോ, ആ വിത്തുകളെ മുളപ്പിക്കുന്നവനും പടച്ചവനാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, രാത്രിയിൽ നമ്മളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്തും പടച്ചവന്റെ പരീക്ഷണം വന്നുകൂടാ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത്. ഏത് സമയത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം പല വിധത്തിൽ വന്നുപോകും. ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണേ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹു പറയുന്നു, അഫഅമിന അഹ്ലുൽ ഖുറാ അൻ യഅതിയഹും ബഅസുന ബയാതൻ വഹും നായിമൂൻ. ഒരു വിഭാഗം ആളുകള് അവർ നിർഭയമായ അവസ്ഥയിലാണോ? അയ്യഅതിയഹും ബഅസുന ബയാതൻ വഹും നായിമൂൻ. വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ അവരിലേക്ക് എന്റെ പരീക്ഷണം വരില്ല എന്ന് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുൻ എന്ന സഹോദരൻ തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ. അർജുൻ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോടുള്ള സഹോദരന് മരത്തടിയുമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ. തടി കയറ്റുന്നവരും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ലോറിയിൽ തടി കയറ്റിയിട്ട് യാത്ര ഒരുപാട് ദീർഘിച്ച യാത്രയായത് കൊണ്ട് ശിരൂരിലുള്ള ആ മരത്തിന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ മലയുടെ അടിത്തട്ടില് എല്ലാവരും നിർത്തി ചായ കുടിക്കുന്നൊരു കടയുടെ അരികില് ചായ കുടിച്ചിട്ട് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ലോറിയുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അല്പനേരം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതി കിടന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് അല്പനേരം മയക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോ ആ മയക്കത്തിൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. അല്ലാഹു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ പരീക്ഷണം വന്നുകൂടാ, വരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉറപ്പുള്ളത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വയനാട് ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കൈയിലും ചൂരൽമലയിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദരങ്ങള്, പ്രിയപ്പെട്ട അവിടെയുള്ള സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവര്, അവിടെ നിന്ന് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം എന്നോണം വന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില് അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവര് രാത്രിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയവരാ, പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് ശുഹദാക്കളുടെ പ്രതിഫലത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലണമെന്ന റബ്ബിന്റെ വിധിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെ അല്ലാഹു ആ വിധത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തുള്ള എല്ലായിടങ്ങളിലും വെച്ചും ദുആ നടക്കുകയല്ലേ. പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന പാഠം എന്തെന്നറിയോ? മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളൊന്നിനും അഹങ്കരിക്കണ്ട എന്ന പാഠമാണ്. ഇവിടെ ഉള്ള ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല. അയൽവാസി വഴി നടക്കുമ്പോ എന്റെ പറമ്പിലൂടെയാണോ നീ നിന്റെ വാഹനം കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴിയിൽ കല്ലെടുത്തിട്ടിട്ട് വഴിമുടക്കാൻ മത്സരിക്കുന്ന കാലമല്ലേ. ഒരു തുട്ടുഭൂമി തന്റെ അയൽവാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ പറമ്പിന്റെ അതിര് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ അതിര് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരിഞ്ച് കല്ലങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയതിന്റെ പേരില് വന്നിട്ട് കുഴപ്പങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമല്ലേ. എന്നാൽ ആ ഒരു നൽകുന്ന പാഠം എന്തെന്നറിയോ? ഇവിടെ ഉള്ള ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല, ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ പടച്ച റബ്ബിന്റേതാണ്. ഇതെന്റെതെന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കാൻ ആർക്കും ഒന്നുമില്ല. അമ്പരച്ചുംബികൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന പല പല ബിൽഡിങ്ങുകള്
പല പല വീടുകള് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ അതൊക്കെ നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പടുത്തുയർത്തിയതാണ് ശരി. പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മുടേതെന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല. ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് റബ്ബിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇളക്കമങ്ങാനും വന്നു പോയാൽ തീർന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തനബി തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്, കുൻ ഫിദ്ദുന്യാ കഅന്നക ഗരീബ്. മോനെ, നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു വിദേശിയാണെന്ന ചിന്ത നിനക്ക് വേണോ? ഉടുമ്പന്നൂര് നിന്റെ സ്വന്തം നാടല്ല, ഉടുമ്പന്നൂര് നിന്റെ സ്വന്തം നാടല്ല, ഇടമുറുക് നിന്റെ സ്വന്തം നാടല്ല, ആൾക്കല്ല് നിന്റെ സ്വന്തം നാടല്ല, പാറേക്കവല നിന്റെ സ്വന്തം നാടല്ല, കുടിമണ്ണ് നിന്റെ സ്വന്തം നാടല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏതൊരു ഭൂമിയും നമ്മുടെ സ്വന്തം മണ്ണല്ല. പിന്നെയോ നമുക്ക് വരാനുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീടുണ്ട്. ആ വീട് ഏതാണെന്നറിയോ? ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ തസക്കാ വദക്കറ ഇസ്മ റബ്ബിഹി ഫസല്ലാ ബൽ തുസിറൂനൽ ഹയാത്തദ് ദുനിയാ വൽ ആഖിറതു ഖൈറുൻ വഅബ്ഖാ. വരാനിരിക്കുന്ന പരലോക ജീവിതമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ വീട്. ആ വീടിന് വേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്തിന്, ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ ആരും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നില്ല. ആ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കുന്നില്ല. ആ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര സെന്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മരണമങ്ങ് നടന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കപ്പെടുന്ന പള്ളിക്കാട്ടിലെ ഖബർസ്ഥാനിയുണ്ടല്ലോ, ആ ഖബർസ്ഥാനിയിലെ മണ്ണിതാ ഞങ്ങളെയൊന്നും മാടി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. മോനെ, എന്റെ പള്ളയിൽ കടക്കാനുള്ള ദിവസം നിനക്കടുത്തടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്നെ മറക്കണ്ട 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 മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ദിവസവും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഓരോ ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഓരോ ദിവസവും 70 തവണയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉടുമ്പന്നൂരുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇന്നും അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം 70 പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകോ? എന്തേ പിന്നെ മടങ്ങിപ്പോയതെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ആയുസ് തീർന്നിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. ആ നോട്ടത്തിനിടയിൽ ഇതാ ഇന്നാലിന്നവന്റെ ആയുസ് തീർന്നു എന്നുള്ള അടയാളം അങ്ങ് കാണപ്പെടുമ്പോ അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ആത്മാവങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ്. ഇനി ആത്മാവ് പിടിക്കുമ്പോ നമുക്കവിടെ നിന്ന് രക്ഷയല്ലേ വേണ്ടത്? അതിനുള്ള മാർഗമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഉടുമ്പന്നൂരിലുള്ള ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, നമ്മൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ വലിയ അഹങ്കാരം പറയുന്നവരാണ്. ഞാനും അഹങ്കരിക്കുന്നവനാണെങ്ങനെ. ഞാനും ഇന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഇരിട്ടിക്കടുത്തുള്ള പുഴക്കര എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴക്കടുത്ത ഉടുമ്പന്നൂരാണെന്ന് പ്രഭാഷണമെന്ന്. സ്വകാര്യമായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഉസ്താദേ ഇടുക്കിയിലെ ഡാമിനടുത്താണോ ഇന്ന് പ്രഭാഷണമുള്ളത്? ആ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ചാരത്താണോ പ്രഭാഷണമുള്ളത്? ആ ഡാമിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ലൈറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ കരണ്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കപ്പെട്ട ഡാമിനടുത്താണോ? എന്നാൽ ഡാം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്, നമ്മുടെ ജില്ലയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുമ്പോ മറുഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റുമായിട്ട് പല ഡാമുകളെ കുറിച്ചും ഭീതിയോടെ ഭയപ്പാടുകളോടെ വായിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഭയമില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ ഡാമിനെങ്ങാനും വല്ല തകരാറും വന്നു പോയാൽ എന്താകും അവസ്ഥ എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഡാം തുറന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മറന്നുപോയോ? അന്ന് ഞാൻ ഉടുമ്പന്നൂര് പാറേക്കവല പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രളയമുണ്ടായ കാലമില്ലേ? അന്ന് നമ്മുടെ ഡാം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞങ്ങൊടുകേട്ട് ഷട്ടർ തുറക്കുന്ന ദിവസം കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ പോയത് മറന്നില്ലല്ലോ. ആ ഡാമിലുള്ള ഷട്ടറങ്ങ് തുറന്ന നേരത്ത്
ചെറുതോണിയിലെ ടൗൺ മുഴുവനും അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വെള്ളം കയറിയില്ലേ? അവിടെയുള്ള പാലത്തിന് തകരാറ് വന്നില്ലേ? ആ പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ മറുകരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി പനി പിടിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയാതെ വാഹനം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ പാലത്തിലൂടെ വന്നപ്പോ ആ പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുട്ടിയെയും എടുത്ത് ഓടിയ രംഗം മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നടന്നതല്ലേ? എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്ന പാഠമെന്താ? പരീക്ഷണങ്ങൾ പലതും നമ്മിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കോ. ഈ കഴിഞ്ഞ മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല പ്രദേശത്ത് നടന്ന ഉരുൾപൊട്ടലില് ചൂരൽമലയിൽ നിന്ന് മുണ്ടക്കൈയിലേക്കും മുണ്ടക്കൈയിൽ നിന്ന് ചൂരൽമലയിലേക്കും വന്ന പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച പാലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? ആദ്യത്തെ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ കണ്ടവരായിരിക്കുമല്ലോ. നല്ല ബലമുള്ള പാലമല്ലേ? അവിടുന്ന് വെള്ളക്കെട്ടങ്ങ് വന്ന് പാറക്കെട്ടുകൾ തകർന്നടിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു പാലം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയത്. എന്നാൽ ആ പാലം അവിടെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു പാലം നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ. നമുക്കൊക്കെ അറിയുമല്ലോ. ആ പാലം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ആർമിമാർ ചെയ്ത സേവനങ്ങള്, പട്ടാളക്കാര് വന്നിട്ട് ചെയ്ത സേവനങ്ങള്, പാലം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ പാലോ ഇന്നും അവിടെ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ രംഗങ്ങള് നമുക്ക് തരുന്ന പാഠം എന്തെന്നറിയോ? ആയിട്ടുണ്ട് മോനെ, ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ ദിവസം എപ്പോഴാണ് എന്ന് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈ ഉള്ളവന്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാകൂല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് ആർക്കും പറയാനാകൂല. എത്രയെത്ര പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി. അടുത്തിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞിന്റെ മരണം നടന്നില്ലേ? ഓട്ടോയിലോ മറ്റോ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ വാഹനം തട്ടിയോ മറ്റോ ഒരു കുട്ടി മരിച്ച വാർത്ത ഞങ്ങൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വായിച്ചവരാണ്, കണ്ടവരാണ്, പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ്. അതുപോലെ പല അപകടങ്ങള്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങള് നമ്മൾ വായിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ മരണമെന്ന പ്രതിഭാസം വരുമ്പോ ആ നേരത്ത് നമുക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് തരാൻ ആരാണുണ്ടാവുക? അന്ന് എനിക്ക് മരണം വരുമ്പോ എന്റെ മരണം എന്നിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവന് കാണാൻ കഴിയൂല. എനിക്ക് മരണം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല. നമുക്ക് അവരോടും പറയാനാകൂല. ഇതാ എനിക്ക് മരണവേദനയാണെന്ന് അവരോട് പറയാനാകൂല. അവരിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വെപ്രാളവും വേദനയും ഇങ്ങനെ കാണോ. ആ സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കോ. എന്നാൽ ആ വേദനയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അരികിലേക്ക് അല്ലാഹ് അല്പം ആളുകളെ പറഞ്ഞേക്കുമത്രേ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്കതിന്റെ വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലദീന ഖാലൂ റബ്ബുനല്ലാഹ്, നിശ്ചയമായും ഒരു വിഭാഗം ആളുകള് അവര് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അല്ലാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സുമ്മസ്തഖാമൂ, പിന്നെ അവർ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. നേരായ മാർഗമേതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? പുതിയ ചിന്താഗതിക്കാര് കൊണ്ടുവരുന്ന മാർഗമല്ല. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളെയൊക്കെ കാഫിറാക്കുന്നവരുടെ മാർഗമല്ല. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പ്രാപ്തിയോടെ പടപൊരുതുന്ന നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹനീയമായ പാതയുണ്ടല്ലോ. ആ പാതയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിറാത്തുല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം മിനൻ നബിയ്യീന വസ്സദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ വഹസുന ഉലൈക റഫീഖാ. അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ ആരാണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളാണ്. ആ അമ്പിയാക്കളിൽ ഉത്കൃഷ്ടർ മുത്തുനബിയാണ്. മുത്തുനബി കാണിച്ചു തന്ന സൽവടിയുണ്ടല്ലോ, അവിടത്തെ സൽ സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ, അവിടത്തിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമുണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് എത്രമാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ? തായിഫ് കണ്ടവർക്കറിയുമല്ലോ. തായിഫിന്റെ മലയിടുക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ കഅബ
കഅബാലയത്തിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ചിട്ട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ആക്രമണങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ തായിഫിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ മല കയറി ചെന്നല്ലോ. തായിഫ് ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ്. തായിഫിലെത്താൻ ഒരുപാട് വളവുകൾ താണ്ടിക്കയറി മുകളിലെത്തണോ. അവിടെ നബി തങ്ങൾ ചെന്നത് ഉമ്മാന്റെ നാടാണെന്ന ഭാവനയിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങൾ എത്തിയപ്പോ അവിടെയുള്ള തെണ്ടിപ്പിള്ളേരെന്ന് ചെയ്ത ആക്രമണം എന്തെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട പാദങ്കാലിലേക്ക് കല്ലെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞല്ലോ. നബി തങ്ങളുടെ പവിത്രമേറിയ പാദങ്കാലിൽ കല്ലേറ് കൊണ്ട് പൊട്ടി രക്തം വാർന്നൊലിക്കുമ്പോ നടക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന കൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ ഒരിടത്തിരുന്നിട്ട് കരയുമ്പോ അതാ റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുത്തുനബി വേദന സഹിച്ചത്? ഇന്നും ഉടുമ്പന്നൂരിന്റെ മണ്ണടക്കമുള്ള മണ്ണുകളിൽ കടിയുന്ന മുത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ടല്ലോ, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് വേണ്ടിയാ നബി തങ്ങൾ വേദന സഹിച്ചത്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ജിബ്രീലേ, എന്റെ മുത്ത് വല്ലാതെ വേദനിച്ചിട്ടൊരിടത്ത് നിന്ന് വേദനയോടെ കരയുന്നുണ്ട്. ആ മുത്തിനെ ചെന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണം. അവിടെ നിന്ന് സമ്മതം തരുകയാണെങ്കിൽ തായിഫിന്റെ മലയുണ്ടല്ലോ, ആ മലയെ കീഴ്മേലായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് എന്റെ മുത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മുത്തുനബിയുടെ അരികിൽ വന്നിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഈ വിവരം പറഞ്ഞു. എന്നെ റബ്ബയച്ചത് അങ്ങയെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ മല കീഴായി മറച്ചിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ അങ്ങ് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്തേ അങ്ങയുടെ തീരുമാനമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിസ്സാര പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ആ വേദനിപ്പിച്ചവരെ ആരെയെങ്കിലും കൂട്ടിയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ മത്സരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം നമ്മള്. എന്നാൽ മുത്തുനബി ചെയ്ത സ്വഭാവം കണ്ടോ? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറയുന്നു, വേണ്ട ജിബ്രീൽ, വേണ്ട ജിബ്രീൽ, അവരിലാരെങ്കിലും അല്ലാഹ് അനുഗ്രഹിച്ച വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഹിദായത്തിന്റെ മാർഗത്തിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഖൈർ. അവരെ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കരുത്, അവരെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ മുത്തുനബിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവര്, അവിടത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്, അവിടത്തിന്റെ പുണ്യ റബീഉ കടന്നു വരുമ്പോ സഫർ മാസം നമ്മിൽ നിന്ന് അസ്തമിക്കാനിരിക്കുകയാണ്, സമാപിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളങ്ങ് കഴിയുമ്പോ റബീഉൽ അവ്വൽ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാണ്. ആ പുണ്യ റബീഇനെ വരവേൽക്കാൻ നമ്മുടെ നാടൊരുങ്ങണോ? ചില ആളുകൾ ഇന്ന് സംസാര വിഷയമാക്കുന്നുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ നടന്ന ആ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ കാരണത്താൽ ഈ വർഷത്തെ റബീഉൽ അവ്വൽ നമുക്ക് ചുരുക്കി കളയണമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരെ കാണാം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യരുത്. കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന മൗലിദ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന മദ്ഹുകളുണ്ടല്ലോ, ആ മദ്ഹുകൾ പാടുകയും പറയുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ പല മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹ് രക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. ഇനിയോ ആ സദസ്സുകളിൽ വെച്ച് വിട പറഞ്ഞു പോയ വയനാട്ടിലെ വിട പറഞ്ഞ ചൂരൽമലയിലും മുണ്ടക്കയിലുമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആ സദസ്സുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ ഖബറിൽ തണലായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നടത്താനിരിക്കുന്ന എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കരുത്. അത് നമ്മൾ തുടരണം, അത് നമ്മൾ ആവർത്തിക്കണം, അത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നിർത്തിവെക്കുകയല്ല അതിന് പരിഹാരം. ഒരുപക്ഷേ നിർത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കുബുദ്ധികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിധേയരായി പോകുന്നൊരവസ്ഥ വന്നു പോകോ. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതെന്നറിയോ? പഴയ കാലത്ത് ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ഗൾഫുകാര്, പ്രവാസികള് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദുമാരെയോ നാട്ടിലുള്ള വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയോ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ബദർ മൗലിദും മങ്കൂസ് മൗലിദും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് പോകാൻ
തുടങ്ങാറുള്ളത്. അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് മെച്ചമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്, അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വളർമയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അവരങ്ങനെ കടിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വലിയ സമ്പന്നരായി സമ്പന്നതയുടെ ഉത്തുംഗതയിലേക്ക് അവരെത്തിയപ്പോ അവർക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണെന്ന്. പിന്നെ അവരിൽ പലരും പറയാൻ തുടങ്ങി, മൗലിദ് വേണ്ട, ബദർ മൗലിദ് ചെല്ലണ്ട, മങ്കുസ് മൗലിദ് ചെല്ലണ്ട, മഹാന്മാരെ വിളിക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോ പടച്ചറപ്പ് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യോ, നിതാഖത്തെന്ന പ്രശ്നം വന്നില്ലേ, മറ്റുള്ള പലതും വന്നില്ലേ, തനാസുലിന്റെ പ്രശ്നം വന്നില്ലേ. ഇന്ന് പ്രവാസികളിൽ പലരും പ്രയാസത്തോടുകൂടെയല്ലേ ഗൾഫ് മേഖലകൾ തരണം ചെയ്യുന്നത്. പഴയ കാലത്ത് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർ വിളിക്കേണ്ടവരെ വിളിച്ചിട്ടാ പോയത്, ചൊല്ലേണ്ടത് ചൊല്ലിയിട്ടാ പോയത്, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ പോയത്. ഇന്നും അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് വിജയമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പോലെ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ചൊല്ലേണ്ടത് പോലെ ചൊല്ലിയിട്ട് പോയവർക്ക് വിജയമുണ്ട്. ഞാനിത് വെറുതെ പറയുകയല്ല. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു ദുരന്തം വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ, ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാണ്, നേർമാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകള് അവരങ്ങനെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. മുത്തുനബി അടക്കമുള്ള സൽവടിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച മഹത്തുക്കളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. അത്തരം ആളുകളുടെ മരണമാസന്നമാകുന്ന നേരമുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ അരികിൽ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ആരാ വരുന്നത്? തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക, മലക്കുകൾ അവരുടെ അരികിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് മലക്കുകൾ അവരോട് പറയും, അല്ലാ തഖാഫൂ, ഉടുമ്പന്നൂരുള്ള പാറയക്കവലയിലുള്ള ബാപ്പാ, ഉടുമ്പന്നൂരിലുള്ള പാറയക്കവലയിലുള്ള ഉമ്മ, ഉടുമ്പന്നൂരിലുള്ള ടൗണിലുള്ള ഉമ്മ, പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പാ, ഉടുമ്പന്നൂര് മഹല്ലിലെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പാ, ഉമ്മ, ചെറുപ്പക്കാരാ, ആ മരണ നേരത്തെ ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് മലക്ക് പറയും, ഭയപ്പെടണ്ട, സങ്കടപ്പെടണ്ട, നിനക്കൊരു പക്ഷെ ഭീകരമായ രംഗമായിട്ട് മരണത്തെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നീ പേടിക്കണ്ട. നഹ്നു ഔലിയാഉകും ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ, വിട പറയാനിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തും നിന്റെ സഹായിയായിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ട്. വഫിൽ ആഖിറ, ഇവിടുന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കബറടക്കുന്ന നേരം തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന, കബറ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന പരലോക ജീവിതമില്ലേ, അവിടെയും നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് സഹായികളായിട്ട്. എന്നിട്ടതാ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു മലക്കുകൾ, വഅബ്ശിറൂ ബിൽ ജന്നത്തില്ലതി കുൻതും തുഅദൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗം കണ്ടോ, ഈ സ്വർഗം കണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്വർഗം കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരിൽ പെടാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഇത് ഭാഗ്യം വേണ്ട, ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അവർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ടെന്നാ വരുന്നില്ല എന്നാ? ആര് വരുന്നില്ല? അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. എന്തായാലും മരിക്കാതിരിക്കാൻ, അല്ല മരിക്കാണ്ട് ഒരാളും ഇല്ല, എല്ലാവരും മരിക്കൂലേ? ഒരാൾ മാത്രം മരിക്കൂല, അവൻ യജമാനായ റബ്ബാണ്. വയബ്ഖാ വജ്ഹു റബ്ബിക, ബാക്കി എല്ലാവരും മരിക്കും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് മരണം എന്ന് ആർക്കും അറിയൂല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോഴും ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലരും കരയാണ്. ഉപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളുണ്ട് ഇവിടെ, ഉപ്പാനെ കണ്ടു കൊതു തീർന്നിട്ടില്ല. ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഉമ്മാനെ കണ്ടു കൊതു തീർന്നിട്ടില്ല. പൊന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജൻ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, അവരെ കണ്ടു കൊതു തീർന്നിട്ടില്ല. അവരൊക്കെ ഖബറിലാണ്. പടച്ചവനെ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറെന്നൊരു വീടുണ്ട്, അത് ഖൽബിൽ ഓർത്തിടണേ, ഒരു നാളിൽ മൗത്ത് വരും, നിന്റെ റൂഹ് പിരിഞ്ഞിടുമേ. നാം നടന്നടുക്കുമ്പോൾ പള്ളിക്കാട്ടിലെ ഖബർ കൊള്ളേ, നാം വിസ്മരിച്ചിടുമ്പോൾ
ആരും പിരിഞ്ഞിടുമേ, തനിച്ചായി നീ കടിഞ്ഞിടുമേ, ചെയ്ത നന്മ കൂട്ടതുമേ. ഞങ്ങളുടെ ആക്കിബത്ത് അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോകില്ല എന്ന് സംശയം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം അങ്ങനെ വന്നേക്കാം മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ, പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കം നമ്മൾ നടത്തണം. നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പതറാതെ പടച്ചവനിലേക്ക് സർവ്വവും തവക്കുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം. പടച്ചവനെ നീ നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നമുക്കറിയാം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഓരോ അടിമകളെയും പലവിധത്തിൽ പരീക്ഷിക്കും. പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ പതറരുത്. സർവ്വവും തവക്കുലായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വേണ്ട നമ്മുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധിയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഒരാളോടും പകയുള്ള ജീവിതമുണ്ടാവരുത്, ഒരാളോടും അസൂയുള്ള ജീവിതമുണ്ടാവരുത്, ഒരാളോടും കുശുമ്പുള്ള ജീവിതമുണ്ടാവരുത്, ഒരാളും തകർന്നു പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മൾ വരരുത്. കാരണം നമുക്കും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വിട പറയുമ്പോ എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് പോയാ നമുക്കവിടെ എത്തുമ്പം രക്ഷയാ. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുബാറക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാ. മഹാനുഭാവൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ കാവൽക്കാരനായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ തോട്ടം ഒരു രാജാവിന്റെ തോട്ടമായിരുന്നു. രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ തോട്ടങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം ഈ തോട്ടത്തിലേക്കും കടന്നു വന്നു. രാജാവിന് ഇരിക്കാനുള്ള വിരിപ്പ് അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുബാറക് എന്നവർ വിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ വിരിപ്പിൽ രാജാവ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. രാജാവ് അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുബാറക് എന്നവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന മുന്തിരി കുലകൾ കണ്ടോ? ആ മുന്തിരി കുലകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പഴുത്ത് പാകമായ കുലകൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണോ? ഞാനതൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ. അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുബാറക് തങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ആ മുന്തിരിക്കൊലയിൽ നിന്ന് മുന്തിരി പറിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മുന്തിരിക്കൊല അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് രാജാവിന് കൊടുക്കുകയാണ്. രാജാവ് അത് കടിച്ചു നോക്കുന്നു. വല്ലാത്ത ചവർപ്പാ, മധുരമല്ല പുളിയാ, വല്ലാതെ പ്രയാസമുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ മുന്തിരിക്കുലയാ കിട്ടിയത്. രാജാവ് പറഞ്ഞു, പഴുത്തു പാകമായതെടുത്തു വാ. രണ്ടാമതും ചെന്നു, അതും അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിന് കൊടുത്തപ്പോ അതേ രുചി തന്നെ. രാജാവ് കോപിതനായിട്ട് വീണ്ടും മടക്കി അയക്കുകയാണ്. മൂന്നാമതും പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതേ അവസ്ഥ തന്നെ. ഈ അവസ്ഥയിൽ രാജാവിന് കോപം കൂടി. ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു, എത്ര കാലമായടാ നീ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ പാറാവുകാരനായി തോട്ടം നോക്കി നടത്തുന്നത്? ഇന്നേ വരെ നിനക്ക് എന്റെ തോട്ടത്തിലെ പഴുത്തു പാകമായ മുന്തിരിയേത്, ചവർപ്പുള്ളതേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അങ്ങോട്ട് ശകാരിച്ചപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുബാറക് എന്നവർ രാജാവിനോട് പറയുന്നു, മഹാരാജാവേ, ഒരിക്കലും ഞാനിവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്ന അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ നിങ്ങളുടെ കൽപ്പനയല്ലാതെ വേറൊന്നും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ടില്ല. രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, 10 വർഷത്തിലധികമായി ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് ജോലി തുടങ്ങിയിട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലെ ഈ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ തോട്ടം നോക്കി നടത്താനേ അനുവാദം തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ തോട്ടത്തിലുള്ള മുന്തിരി കുലകളിൽ നിന്നുള്ള മുന്തിരി എടുത്തു തിന്നാനുള്ള സമ്മതം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്തിരി പോലും എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് കേട്ടപാട് രാജാവിരുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുബാറക് എന്നവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, മോനെ, ഇത്ര സത്യസന്ധനായ പടച്ചവനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പരലോക ജീവിതത്തിന്, പരലോക യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന നന്മകളൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ജോലിക്കാരന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, എന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത്. നിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പടപ്പുകളിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ പേടിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതമുണ്ടല്ലോ, ഇതിന് പകരം എനിക്ക് നിനക്ക് തരാനുള്ളതൊരു സമ്മാനം മാത്രമാണ്. രാജാവ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? രാജാവ് അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുബാറക് എന്ന പടച്ചവനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയാണ്, മോനെ, എനിക്കൊരു മകളുണ്ടെന്നത് നീ അടക്കം അറിയാവുന്നതല്ലേ? ആ മകൾക്ക് ഞാനൊരു പുതുമണവാളനെ തേടി നടക്കുകയാണ്. ആ മകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട വരൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വരനാകണമെന്ന് എനിക്ക് നിബന്ധനയുണ്ട്. ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലമായി തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സമ്പന്ന തറവാടുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മകൾക്ക് കെട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവർക്കൊന്നും കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇനി ഞാനൊരു പുതുമണവാളനെ തേടി നടക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ മകൾക്ക് മണവാളനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇന്ന ദിവസം ഇതാ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നീ പോയിട്ട് പുതുമണവാളനായിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ മകളെ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുബാറക് എന്നവർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഒരു സ്നേഹമുള്ള ബന്ധം കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാ? പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുപോലെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അവർക്ക് അവസാനം വിജയമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, അല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മളാരും പ്രയാസപ്പെടരുത്. അല്ലാഹു പല വിധത്തിൽ നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം. ആ പരീക്ഷണത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വിജയമാണ് വേണ്ടത്. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബ് നമുക്ക് തന്ന സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന സൗകര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലായിട്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് വിജയം തരും. അല്ലാഹു സഹായിക്കട്ടെ. ആമീൻ വരുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലാഹു സഹായിക്കട്ടെ. ഒന്നൊരു സെക്കൻഡ് നിൽക്കുവോ? ബുദ്ധിമുട്ടാവോ? ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നെല്ലാവർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ണൂരിന്റെ ആ ഉസ്താവ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേരം നിർത്തിച്ചു എന്ന് പറയും കേട്ടോ. നിന്നോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഉയർത്തിയോ? താഴ്ത്തിക്കോ. ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് സലാം പറഞ്ഞാട്ടെ. അയ്യോ ഉസ്താദ് എന്നോട് അടുത്തേക്കുന്ന ഒന്ന് പറഞ്ഞോ, സലാം പറഞ്ഞോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മടിയുണ്ടോ? എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നു. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. പടച്ചവനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമുക്കല്ല തന്ന ഒരുപാട് നിഅമത്തുകളുണ്ട്. ആ നിഅമത്തുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായിട്ട് ചെലവഴിക്കാനാ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാവേണ്ടത്. ഞാനിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോ എൻ്റെ വന്യരായ ശൈഖുനാ ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് ഉടുമ്പന്നൂരേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എൻ്റെ വന്യരായ ഗുരുവര്യർ രണ്ട് കരമുയർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ഉടുമ്പന്നൂരുകാര് നല്ലവരാണ്, ഉടുമ്പന്നൂര് മഹല്ല് നിവാസികൾ നന്മയുള്ളവരാണ്, ഉടുമ്പന്നൂര് മഹല്ലിലുള്ള ഓരോ ആളുകളും നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണ്. കാരണം എൻ്റെ വന്യരായ ശൈഖുനാ ഉസ്താദ് ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹത്വമേറിയ മസ്ജിദിന്റെ ചാരത്ത് നടന്ന പ്രോഗ്രാമുകളില്, അതുപോലെ വലിയ വീട്ടിപ്പള്ളി മക്കാമിൽ നടന്ന പ്രോഗ്രാമുകളില് എൻ്റെ വന്യരായ ഗുരുവര്യര് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളിലും ആ പ്രോഗ്രാമിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളില് ആത്മീയമായ ലക്ഷ്യത്തോടൊപ്പം ആ ഭൗതികമായ, അതല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ മദ്രസയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത ദാനധർമ്മമുണ്ടല്ലോ, ആ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ശൈഖുന പറഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഉടുമ്പന്നൂര് മഹല്ല് നിവാസികള് ഏതൊരു നന്മയ്ക്കും സഹകരിക്കുന്നവരാ, സഹായിക്കുന്നവരാ. എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഞാനിവിടെ വന്ന
അന്നത്തെ നാൾ തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും സ്നേഹത്തോടെ അതിന് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാ നമ്മള്. ആ സഹായം കൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ നല്ല പേര് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്താൻ ഞാനും നിങ്ങളും പരിശ്രമിക്കണോ? നമ്മിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പടച്ചവരിലേക്ക് ഏറ്റു പറയണോ? നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി, മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി, നാടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യണോ? നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യും തോറും അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് തരുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥയുണ്ട്. ആ കുടുംബം അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തില് റബ്ബ് കൊടുത്ത സമ്പത്ത് മുഴുവനും ധർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. ധർമ്മം ചെയ്ത് അവസാനം അവരുടെ പക്കലുള്ളത് മുഴുവനും തീർന്നു പോയി. നമ്മളും അങ്ങനെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരല്ലേ? ഇന്നൊരു സഹോദരന്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇന്നൊരു സഹോദരനെ ഞാൻ കണ്ടു. ആ സഹോദരനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ആ സഹോദരൻ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു. ആ സഹോദരന്റെ അരികിൽ ഇന്നൊരു സഹോദരൻ, ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അവസാനം കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലാത്ത രംഗം കണ്ടപ്പോ ആ സഹോദരൻ കൊടുത്തത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത്, അവർക്ക് ഈ അടുത്ത് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോ കൊടുത്ത ഈത്തപ്പഴം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു പേക്ക് ഈത്തപ്പഴം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഈത്തപ്പഴം മാത്രമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്. കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ, അഥവാ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഉണ്ടായതൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർന്നപ്പോ അവസാനം ആ ഈത്തപ്പഴം മാത്രം കയ്യിലകപ്പെട്ട നേരത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ ആ കവറിൽ നിന്ന് വാരി എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്വകാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ്, ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങുന്ന നേരത്തെ എന്റെ കയ്യിൽ കരുതിയതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇനി എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഈത്തപ്പഴം മാത്രമാണ്. എന്നോട് ചോദിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ മടക്കി അയക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കാറില്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കുറവും റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് പടച്ചവൻ ഒരുപാട് ബറക്കത്ത് ഏറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ എനിക്ക് റബ്ബ് തന്നത് ചെലവഴിക്കുന്നു. അതിന് പകരമായി എനിക്ക് ധാരാളം വർധനവ് റബ്ബ് തരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ കൊടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ധാരാളം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയുമല്ലോ, മഹാനായ തഴവ ഉസ്താദ് മഹാനുഭാവൻ രചിച്ച മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് തഴവ ഉസ്താദ് എഴുതി വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. സമ്പന്ന തറവാട്ടിൽ പിറന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ചയുണ്ടായിട്ട് തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ദീനിന് വേണ്ടി, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്ത ഒരാളുടെ കഥ. അവർ ധർമ്മം ചെയ്ത് ഓരോ നാട്ടുകാരും അറിഞ്ഞു, ഇന്ന നാട്ടിൽ ഒരാളുണ്ട്, അവര് രാവിലെ മുതലേ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമെന്ന്. തഹജ്ജുദിന് വേണ്ടി അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയാറുള്ളത് അവരുടെ വീടിന്റെ മുറ്റം മുഴുവനും ക്യൂവാ, വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് മുഴുവനും ആളുകളാ. എന്തിനാ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്? തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ധർമ്മിഷ്ഠനുണ്ടല്ലോ, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സുബ്ഹി ബാങ്കിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ആ വീടിന്റെ മുറ്റം മുഴുവനും ആൾക്കൂട്ടം കൊണ്ട് നിറയാറുണ്ട്. സുബ്ഹി ബാങ്ക് കൊടുത്ത് സുബ്ഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സുബ്ഹി ഖദായി പോകരുതെന്ന ചിന്തയില് അവരെ പെട്ടെന്ന് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ സമ്പത്ത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്ത് വീട്ടിലുള്ളതൊക്കെ കഴിയാൻ തുടങ്ങി. ഭാര്യ സപ്പോർട്ടാണ് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതില്. ചില ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഭർത്താവ് ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ഇക്കാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താ പിന്നെ ഞങ്ങളതെല്ലാം തീർന്നു പോകില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ഭാര്യമാര് ചിലരിലുണ്ടാവാം. പക്ഷേ എത്രയോ ബാപ്പമാര്, ഉമ്മമാര് സ്നേഹത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ധർമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാ. ഈ സഹോദരൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവാകുന്ന സഹോദരനും ചേർന്ന് ധർമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുൻപന്തിയില. അവർക്കുള്ള മക്കളും ഇതേ വിഷയത്തിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠരാ. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവനും തീർന്നു. നേരം വെളുത്തിട്ട് ഇനി എന്തു കൊടുക്കുമെന്നറിയാതെ അവർ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. അവർ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബാപ്പയും അവരുടെ ഭാര്യയും 2 മക്കളുണ്ട്. ആ മക്കളും നാട്
വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. വീടിന്റെ പൂട്ടെടുത്ത് വീടടച്ചു വെച്ചു. അവരുടെ ഭാണ്ഡങ്ങൾ എടുത്തു. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കടലുണ്ട്. ആ കടപ്പുറത്തേക്ക് അവർ നടന്നു നീങ്ങി. അവിടെ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ഒരു കപ്പൽ മോഡലിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ബോട്ടുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ ഒരു തടിയുണ്ട്. ആ തടിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് അവർ കയറി. അവരതാ വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ ഒരുങ്ങി. ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യക്തി ഇസ്രായേലരിൽ നിയാഫത്തിൽ തൽപരനുമാണ് സ്വഭാവമിൽ. കാലക്രമേണ ദരിദ്രനായി അതുമൂല വാസസ്ഥലം വെടിയേണ്ടതായി ആ കാലമോ. ആൺകുട്ടികൾ രണ്ടുണ്ട്, ഭാര്യയുമൊന്ന്. ഒരു രാഞ്ചിയിൽ പലരൊത്ത് യാത്ര തുടർന്ന് അവര് നാട് വിട്ടു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ലാഞ്ചിയിൽ കയറിട്ട് അവരിങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലൂടെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ബഹറിന്റെ മധ്യമേലെത്തി ലാഞ്ചി തകർന്ന് പോയി. ഓരോരോ പലകയിൽ അവര് നാലും അഭയമായി. ആ തോണിയില്, ആ വഞ്ചിയില്, ആ ലാഞ്ചിയില് അവര് സമുദ്രത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനിടയില് പെട്ടെന്ന് വലിയ തിരമാല വന്നു. അവർ സഞ്ചരിച്ച തോണി, ആ വഞ്ചി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. 4 ഭാഗങ്ങളായി ചിന്നിച്ചിതറി. 4 ആളുകളും 4 ഭാഗത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോയി. കിട്ടിയ പലകയിൽ അവർ മുറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നു. ഈ മാന്യനെ തിരമാലകൾ ഒരു ദീപതിൽ എത്തിച്ചു താമസമാക്കി താനാ രാജ്യമിൽ. ആ കുട്ടികളുടെ ഉപ്പയുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിനൊരു പലക കിട്ടിയപ്പോ പലകയിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു നിന്നു. തിരമാല കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു ദ്വീപിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇട്ടത്. ആ ദ്വീപിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കഴിയാൻ തുടങ്ങി. മറ്റുള്ള 3 ആൾക്കുള്ള അഹ്വാലൊന്നും അറിവില്ലയാൾക്കും അവര് ഉണ്ടോ എന്നോ. ആ രാജാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ധർമ്മിഷ്ഠൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, ഒരു ദ്വീപിലെത്തി. പക്ഷേ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ, മക്കള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അവരാകെ വെപ്രാളത്തിലായി. ആ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് ഒരു നിധി ലഭിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ രാജനാകാനായി വിധി. ആ ദ്വീപിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ദ്വീപിൽ വെച്ചതാ ഒരു വലിയ നിധി അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ആ നിധി വലിയ കോടിക്കണക്കിന്, മില്യൺ കണക്കിന് വില വരുന്ന നിധിയാണ്. ആ നിധി കിട്ടിയപ്പോ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ അയാളായി മാറിയപ്പോ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഈ നാട്ടിന്റെ രാജാവിന് നിങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു വീണ്ടും അവരെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുകയാണ്. ധർമ്മം ചെയ്ത് ധർമ്മം ചെയ്ത് ധർമ്മം ചെയ്ത് തീർന്നു പോയവരെ വീണ്ടും അല്ലാഹു ഉയർന്ന പദവിയിൽ അങ്ങ് എത്തിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഉന്നത പദവിയിലെത്തിയപ്പോഴോ പണ്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ താൻ ധർമ്മിഷ്ഠനായി. അതുപോലെ സൽക്കരിക്കുന്നതും പതിവുള്ളതായി. സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തിരമാല വന്നടിച്ചിട്ട് തകർന്നു പോകാൻ കാരണം ധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് തീർന്നു പോയതിന്റെ പേരിൽ നാട് വിടുമ്പോഴാണ്. എന്നാൽ അന്ന് ധർമ്മം ചെയ്തതുപോലെ വീണ്ടും അവർ ആ ദ്വീപിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും ധർമ്മം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നാടിന്റെ വെളിയിൽ തന്നെ പേര് പ്രസിദ്ധമായി. ഒരു ദിവസവും ഒഴിയാതെ ജനമൊഴുകുന്നതായി. പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് വിവരം കിട്ടി, ഇന്ന നാട്ടിൽ ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനുണ്ട്, അയാൾ വാരിക്കോരി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവരെ സമീപിക്കണമെന്ന് ആളുകൾ അറിയുമ്പോ അവരിങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടുകാരും ആ നാട്ടിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. തിരമാല പലകയിലാക്കി മറ്റൊരു രാജ്യമിൽ എത്തിച്ചു താമസമാണ് മൂത്ത മകൻ. അതിൽ അവരുടെ മൂത്ത മകനെ തിരമാല ഒരു പലകയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു നാട്ടിലിട്ടിരുന്നു. അവൻ കേട്ടു, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയും ഫുഖറാഇനാശ കേന്ദ്ര
കേരളമാണ് പുള്ളിയോ. ഇന്ന നാട്ടിലൊരാളുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? തനിക്കുള്ള ദുരിതം കണ്ട് പറയാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് കൊണ്ടാ മൂത്ത മകനും ചെന്ന്. ആ മൂത്ത മകൻ അങ്ങോട്ട് ആ നാട്ടിലെത്തി. എന്നിട്ട് വിവരിച്ചവൻ തനിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയോ അതു കേട്ടയാൾ നൽകുന്നു നല്ലൊരു ജോലിയോ. ആ രാജാവിന്റെ മകനാണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ജോലി അവിടെ കൊടുത്തു. ആ മകൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരസ്പരം ഇവയ്ക്കുള്ള ബന്ധം ഒന്നും അറിയാതെ നീങ്ങുന്നുണ്ട് ജീവിതമെന്നും. ഇളയവനും അതുപോലുള്ള കേൾവി ലഭിച്ചതായി വന്നെത്തി ജോലി ലഭിച്ചു അവനും അവിടെയായി. ആ രണ്ടാമത്തെ മകനും ഒരു പലകയിൽ വേറൊരു നാട്ടിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ മകനും ഇന്നാളെ കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടി അവിടെ എത്തി. ആ മകനും വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്കും ജോലി കിട്ടി. പക്ഷേ 2 മക്കൾ അവിടെയുണ്ടെന്ന് രാജാവ് അറിയില്ല. ആ 2 മക്കൾക്കും ജ്യേഷ്ഠനുജന്മാരാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. എന്നാൽ അവരിങ്ങനെ വല്ലാതെ വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജോലി തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്കുള്ള ഉമ്മയെ മറ്റൊരാൾ ഇണയാക്കി, കാലം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫഖറിലുമാക്കി. ആ ഉമ്മ രക്ഷപ്പെട്ട് വേറൊരു നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഉമ്മയെ വേറൊരാള് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പ്രയാസമനുഭവം വന്നപ്പോ ആ ഭർത്താവ് ഈ ഭാര്യയാകുന്നവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ പോവുകയാണ്. പോകുന്നതൊരു വഞ്ചിയെടുത്തിട്ടാണ് ദ്വീപിലൂടെ. എന്നിട്ട് കരയിലെത്തിയപ്പോ ആ ഭർത്താവ് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങി, ഭാര്യയെ വഞ്ചിയിൽ അവിടെ ഇരുത്തി. ഭർത്താവ് രാജാവിനോട് വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോകരുത്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിൽക്കണോ. രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ വഞ്ചിക്കകത്തുണ്ട്, അവൾക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ രാത്രി പുഴയരികിലിരിക്കൽ പ്രയാസമാണ്. രാജാവ് ഉടനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള 2 ജോലിക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പുഴയുടെ അരികിൽ ഒരു തോണിയിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ഉമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് കാവലായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കണോ. 2 പേരും പോവുകയാ. തോണിയുടെ അരികിൽ നിന്നൽപ്പം വിദൂരത്തായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാളും രാത്രിയിൽ നിശയുടെ നിശബ്ദതയില് മുഖത്തോട് മുഖം കാണാതെ ഇരുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരം തുടങ്ങി. തോണിയിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് ഇന്നതാണ്. മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു, നിന്റെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് ഇന്നതാണ്. സംസാരം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളതേ പേര് തന്നെയാണ്, നിങ്ങളെ അതേ സംസാരം തന്നെയാണ്, നിങ്ങളെ അതേ നോട്ടം തന്നെയാ. ഇതൊക്കെ തോണിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനോട് പറയുന്നു, നിന്നെ പോലെ ഒരു അനുജൻ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, നിന്റെ അതേ പേരാണ്, നിന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ്. സംസാരിച്ചപ്പോഴേക്കും നേരം വെളുക്കാറായി. ആ തോണിയുടെ അരികിൽ ആ ഭർത്താവ് വരാനെടുത്തു. വരുന്ന നേരത്തെ 2 മക്കളും അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടർന്നു. അവർ തോണിയുടെ അരികിൽ വന്നപ്പം കണ്ടത് തോണിയിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മ കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്നതാ. ആ വന്ന മനുഷ്യന് പന്തികേട് തോന്നി. ആ മനുഷ്യൻ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, അങ്ങ് 2 ആളെ തോണിക്കരികിൽ കാവല് നിർത്താൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ലേ? എന്റെ ഭാര്യയുടെ അരികിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ചെന്നപ്പോ അവളിങ്ങനെ കരയുന്ന രംഗമാ കാണുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന് എന്തോ പ്രയാസം എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായേക്കാം. രാജാവ് ഉടനടി ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു, ആ തോണിയിലുള്ള നിങ്ങളെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹാജരാക്കണോ. ഇന്നലെ കാവൽ നിന്ന് 2 ആളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണോ. 2 പേരെ കൊണ്ടുവന്നു. ആ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടവിടെ നിർത്തി. രാജാവ് ചോദിച്ചു, എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത്? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞത്? രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ 2 മക്കളോട് അവരിന്നലെ രാത്രി ചർച്ച ചെയ്ത ചർച്ചയെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ. ആ 2 മക്കളോടത് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവർ 2 പേരും സംസാരം തുടങ്ങി. അവർ 2 പേരും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവിനുടനെ മനസ്സിലായി, ഇത് 2ഉം എന്റെ മക്കളാ. ഈ നിൽക്കുന്ന
ഇന്നതെന്റെ ഭാര്യയാ. ഉടനടി രാജാവ് അവിടുന്ന് തന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് ചാടിയെടുന്നേറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് 2 മക്കളെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്, മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയാണ് ഞാന്, നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയാണ് ഞാന്, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്റെ മക്കളാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ 2 പേരുടെയും ഉമ്മയാ, ഇതെന്റെ ഭാര്യയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ട് പടച്ചറപ്പൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞതാ. ആ പരീക്ഷണത്തിൽ പതറാതെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് വീണ്ടും സമ്പന്നതയുടെ ഉത്തുംഗ സോപാനത്തിലെത്തിയപ്പോ വീണ്ടും പടച്ചവനെ ഓർത്ത് ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ കടന്നപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ റബ്ബ് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉടുമ്പന്നൂരിലെ ഈ മഹനീയമായ സദസ്സില് ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ, നമുക്കന്ന് തന്ന സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊരു പക്ഷെ കരുതും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന്. എന്നാലുള്ളത് നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് വാരിക്കോരി ധാരാളം സമ്പത്ത് തരൂ. നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ചാലോ പടച്ചറപ്പും അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നതാണ്.